हरि ओम। शरणागत दीनार्थ परित्राणे परायणे सर्वेशार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वे मंगले मंगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरणे त्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू आमर सप्तऋषि दिव्यर्शन संस्थान चैनल को आपन को स्वागत करुछु। आपण जानिथिबे एबे विवाह सीजन आसला। विवाह पाई कि समस्ते पितामाता माने बहुत व्यग्र व्यस्त कि आमे केमिति आमर पुत्र किंबा जार कन्या थिबो सेमानकर मेलक करिया पई कंपाबिलिटी पाई कि ज्योतिष मान पाखु जाउथबे। बहुत लोक अछंती, अनेक लोक अछंती, किछि मेलक नै सर्व मंगल जगन्नाथ पकई देले भी आमर अत्यंत शुभ हो, अत्यंत भल हो। सेमती भी करुछंती। आउ किछि लोक कहउछंती अरे पुओ झियो जदि भल पाइछंती तो मेलक भी कौन दरकार, निश्चित विवाह हो जाऊ, सर्वमंगल जगन्नाथ पुओ झियो तो भल पाइछंती बाहाई जिवो। ये जो आमर जाति वर्ण ये सब जिनस अच्छी ताकू जदि कंपाबिलिटी आम न करूँ कौन कौन क्षति रही मुझे आज ज्योतिष शास्त्र माध्यम आप संपूर्ण रूपे वर्णना करी। आप जानवे माने एक्चुअली मेलक आवश्यक अच्छी कि ना मानव जीवन रे जो पुत्र कन्यांकर बरवधूंकर जो विवाह करा जाउची ता मध्य मेलकर केतेकांश आवश्यक अच्छी ना न अच्छी सेटा आम जानिबा। बहुत लोक भी एबे भल पाइकरी बाहाई जाउछंती, डिवोर्स हो जाउची बिना मेलक जो सर्व जगन्नाथ ये जदि तांको कंपाबिलिटी भगवान को द्वारा ठीक अच्छी भल से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाउची, निरामय जीवन यापन करछंती, अग्रगति करछंती, तांको जीवनटा सुखमय है कि विभिन्न प्रकार उन्नति रे से भाग नउछंती, किंतु उन्नति करुछन जीवन भितर। किंतु जदि आम 10 मेलक आम करुचे तार कौन उपकारिता अच्छी ज्योतिष शास्त्र माध्यम मुझे आपको छोटिया कथा वर्णना करुच्ची। आपण ताकू श्रवण करंतु, शुणंतु, तापर आपण बुझीपारे एक्चुअली 10 मेलक दरकार कि नहीं आम निहाती आम जाना। तापर आमर गोत्र अनुसार विवाह जो करुँच गोत्र अनुसार दरकार कि नहीं, सुप्रयोजन विवाह कौन, सुप्रयोजन विवाह द्वारा मनुष्य जीवन में कि प्रकार फलप्रद होती, लाभवान होती कि सुप्रयोजन विवाह भी अन्य जाति अन्य धर्म अन्य कंपाबिलिटी रे यदि मैरिज करछंती केमती बनशंकर कि संतान जो जन्म होती गोटे बनशंकर संतान जन्म होची से आजिका डेट रे आज जो कलिजुग रे जो पिला माने आध्यात्मिक शक्ति को छाड़ी प्राचीन बा पाश्चात्य देशर संस्कृति को आपणे कि जो मैरिज एवं जो विवाह होची तो एबे प्राय जो पिला माने सब अल्प संस्कारी होचंती, विभिन्न प्रकार समस्या घेर भितर होचंती, पिला माने विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होचंती। आमे ताकू जानिबा। प्रथमे होची 10 मेलक जो आमे करूचे विवाह पाई कि एटा आवश्यक कि नहीं आमे जानिबा। 10 मेलकर जो श्लोक अछि, तारां चंद्रं बलं वर्णं मंडलं भवानी दीप नाड़ी जाति स्वर वर्गं विवाह 10 मेलक। ये जो 10टा मेलक अच्छी कौन अच्छी ना तारा चंद्रं बलं वर्णं, तारा चंद्र बल वर्ण मंडल भवानी दीप नाड़ी जाति स्वर वर्ग ये हूँ माने 10 मेलक आमर दरकार। 10 मेलक जो है 10 मेलक कहीं दरकार, 10 मेलक जो आम करुचे कौन पर दरकार आम प्रथम देखा। तारा तारा माने कौन, जो आम बर पुत्रंकर जो विवाह मेलक करुचु विवाह कर प्रयोज्य कौन, तार कंपाबिलिटी द्वारा कौन आमको बेनिफिट रोचे फायदा रोचे कि लाभ रोचे ताको आम अनुभव करिया। फास्ट आम तारा कथा कहूँ। तारा हूँ नक्षत्र पुंज। तारा माने गोटे मानव जीवन रे स्वास्थ्य कथा आम चिंता कर। तारा माने स्वास्थ्य बा फिजिकल कंपाबिलिटी। जदि बर कन्यांकर पुत्र कन्यांकर जदि विवाह मेलक करा जाउची तांकर फिजिकली कंपाबिलिटी ठीक अच्छे ना नहीं। तारा मेलक माने
यार हूँ नक्षत्र तार नक्षत्र को पुंज को आम मेल करुचे जोटा कि फिजिकाली कंपाबिलिटी ठीक अच्छे ना स्वास्थ्यगत कंपाबिलिटी ठीक अच्छे ना जदि दी जन भितर बर कन्या भितर स्वास्थ्यगत कंपाबिलिटी ठीक अच्छी निश्चित रूपे तांकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हम शारीरिक सुख पाइबे दाम्पत्य जीवन सुखमय हसमय खुशीमय आनंदमय जीवन यापन करेंगे तारा मेलकटा हूँ प्रथमे तापर जीवा आमर चंद्र मेलक चंद्र माने मनर मेलन माने मेंटल पैरिटी दी जन को मेंटल पेयर होना ना जमती आम जेकोसी आप ब्लूटूथ मोबाइल रे अन्य ब्लूटूथ पेयर कर पेयर जो मैचिंग हो कि कौन ब्लूटूथ सांगे हो मोबाइल हो कि गोटे चप्पल आप पिंधुं 8 नंबर चप्पल पिंधले मैच कर आप 8 नंबर गोटे 9 नंबर पिंधले आप कंफर्टेबल लगे कि से चंद्र माने मनर मेलनटा मन दीटाकर मिशुची ना नाई मेंटल कंपाबिलिटी होना ना तार सब माने परसेंट अच्छी जदि आम तारा कथा कहे 8% आमको हवा दरकार चंद्र कथा कहवा 18% आमको हवा दरकार तारा चंद्रं बलं बल अर्थात वश्यता वश्यता माने वी विल डू डोमिनेट माने बल अर्थ योग्यता योग्यता माने माने म्यूचुअल स्ट्रेंथ दी जन भितर स्ट्रेंथ रही ना दी जन भर योग्यता माने स्ट्रेंथ दी जन भर स्ट्रेंथ रही ना ये 5% रोज जदि दी जनकर बल माने योग्यता फिजिकल स्ट्रेंथ रही निश्चिंत रूपे तांकर दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हम तांको भितर कंपाबिलिटी ठीक रही आम जा कौन बलंग पर वर्ण वर्ण अर्थात वश्यता वश्यता माने हु विल डोमिनेट वश्यता माने किए कहार वश्य क्या किए वश्य कर हु विल डोमिनेट किए क्या डोमिनेट कर जदि बर कन्या को डोमिनेट कर रखिपुच्छी वश्यतार रखिपुच्छी ये तांको दाम्पत्य जीवन सुखमय हम डोमिनेट कर माने वश्यता भितर रहा दरकार बरर कन्या वश्यता भितर रहा दरकार दिला हूँ कौन ना वर्ण कथा कहे मंडल मंडल माने परिवेश जो मंडल माने परिवेश जो कहे एडजस्टमेंट विथ इन लॉज मान दी जन भितर एडजस्टमेंट हो पार्छ ना लॉ माने दी जनकर मत मतांतर मनांतर जो होवा कारण तांको भितर दाम्पत्य जीवन दुख कलह सृष्टि हुए से मतभेद को माने एडजस्टमेंट इन लॉ दी जनकर मत जदि सेम रहिबो मत को जदि दी जन सपक्ष करेंगे सपोर्ट करेंगे ताले तांको जीवनटा सुखमय हम तापर आमर मंडल पर जदि आम देखुचे भवानी द्वीप माने सुख संपद माने मेंटल स्पेशलिटी यदि रहिबो ता भितर सुख संपद निश्चित रूप जो भवानी द्वीप सुख संपद यहीटा भी 13 पॉइंट रहा दरकार भवानी द्वीप तांको भितर कंपाबिलिटी 13% रहा दरकार जो 100% अच्छी मेलक जो 10 मेलक 100% अच्छी क्या केते परसेंट दि जाए यदि आम देखा तारा को दिखाई 8% चंद्र को दिखाई 18% बल को दिखाई 5% वर्ण को दिखाई 3% मंडल को दिखाई 3% भवानी द्वीप दिखाई 13% तापर आम नाड़ी नाड़ीटा भी बहुत बड़ कथा नाड़ी माने आम भितर 3टा नाड़ी अच्छी पित्त नाड़ी बात नाड़ी कफ नाड़ी ये 3टा नाड़ी ये नाड़ी भितर जो कौ नाड़ीटा कौ सांगे कंपाबिलिटी रही ना नहीं सेटा आम जाना नाड़ी माने नाड़ी यदि ठीक न पड़ो वैध व रोग जोग हम माने एडभर्सिटी एंड विड्रोहुड एडभर्सिटी माने वैधव जोग माने विधवा हवा किंबा रोग सृष्टि करवा एक 21% दिखाई नाड़ी यदि कंपाबिलिटी 21% दि जाए यार निहाती जरूरी दरकार नाड़ी यदि न पड़ो ताले नाड़ी रे यदि समस्या थी निश्चित गोटे यदि सम नड़ी यदि रहिले ताले वैधव जोग किंबा रोग होबार संभावना अच्छी यदि रोग है तार दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप दुखमय हम समस्या भोग करेंगे जेकोसी कार्य करेंगे से समस्या भोग रही भवानी द्वीप ये नाड़ी थिला नाड़ी पर आसो आम जाति बा गण जाति कौन करे बुझाणा दी जन भितर बुझाणा यदि ठीक मेंटल अंडरस्टैंडिंग दी जन भितर मानसिक बुझाणा यदि ठीक रहा निश्चिंत रूपे या 16% दि जाए
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜାତି ପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ? ସ୍ୱର ମାନେ ଯୌନିକୂଟ ମାନେ ଯୌବନ ମାନେ ଯୌନ ଜୀବନ ମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ କମ୍ପାବିଲିଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସେକ୍ସୁଆଲ କମ୍ପାବିଲିଟି ଠିକ୍ ରହିଲା ଆକୁ 10% ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ବର୍ଗ ମାନେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ କମ୍ପାବିଲିଟି ବି ହେବା ଦରକାର, ବ୍ଲଡ଼ ମ୍ୟାଚିଂ ବି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଆକୁ 3% ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 100%ରେ ଯଦି ମିନିମମ୍ 70% କିମ୍ବା 80% ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ବିବାହଟା ଉତ୍ତମପ୍ରଦ ରହିବ। ବିବାହଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସିଏ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେବ। ପରେ ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି ବିଚାର କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ତାଠୁ ଆମର ଯଦି ଗଣିବା ଆମ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗଣିବା ମାନେ 1 ରୁ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ଆମେ 1 କହୁଛୁ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ 1। ଅଶ୍ୱିନୀ, ଦ୍ୱିଜା, କୃତ୍ତିକା, ରୋହିଣୀ, ମୃଗଶିରା ଏମିତି ମାନେ ଆଦ୍ରା, ପୁନର୍ବସୁ, ଅଶ୍ଲେଷା, ପୁଷ୍ୟା, ଅଶ୍ଲେଷା, ମଘା, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁଣୀ, ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁଣୀ, ହସ୍ତା, ଚିତ୍ରା ରହିଲା, ତାପରେ ବିଶାଖା, ସ୍ୱାତି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ଅନୁରାଧା, ମୂଳା, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣା, ଧନିଷ୍ଠା, ଶତବିଶା ପରେ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ମାନେ 1, ଦ୍ୱିଜା ମାନେ 2, କୃତ୍ତିକା ମାନେ 3, ରୋହିଣୀ ମାନେ 4, ମୃଗଶିରା ମାନେ 5, ଆଦ୍ରା ମାନେ 6, ପୁନର୍ବସୁ ମାନେ 7, ଏମିତି ଯଦି ଯେଉଁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ତାଠୁ ଆମେ ଗଣିବା 2, 4, 6, 8, 9 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆମ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଝିଅର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ବରର ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ କନ୍ୟାର ନକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟାର ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ବର ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2, 4, 6, 8, 9 ଯଦି ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ। ଏତିକ 10 ମୂଳକ ପରେ ୟାକୁ ତାରା ବିଚାରରେ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଗଣନା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଗଣନା କରାଯାଏ? ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, ଇଏ ହେଲା 12ଟା ରାଶି। 12 ଗୋଟି ରାଶି ଯୋଉଟା ରହିଛି 1 ମାନେ ମେଷ, 2 ମାନେ ବୃଷ, 3 ମାନେ ମିଥୁନ, 4 ମାନେ କର୍କଟ, 5 ମାନେ ସିଂହ, 6 ମାନେ କନ୍ୟା, 7 ମାନେ ତୁଳା, 8 ମାନେ ବିଛା, 9 ମାନେ ଧନୁ, 10 ମାନେ ମକର, 11 ମାନେ କୁମ୍ଭ, 12 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଛି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମନେକର ବରର ମନେକର କନ୍ୟା ରାଶି କିମ୍ବା କର୍କଟ ରାଶି ମାନେ 4, କନ୍ୟା ରାଶି ମାନେ 6, ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ, ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ, ସମ ସପ୍ତକ, 1 ନକ୍ଷତ୍ର 1 ରାଶି, ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର 1 ରାଶି, ଏଇଟା ରାଜଜୋଟକ ସମ। ରାଜଜୋଟକ ମାନେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରାଶି ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଗଣିବେ ଯେ ତୃତୀୟ ପଡ଼ୁଥିବ ମାନେ ବର ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ, କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ, ସେମିତି ବର ରାଶିରୁ ଚତୁର୍ଥ, କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ଦଶମ, ସମସପ୍ତକ ମାନେ ସମ ସଂଖ୍ୟା ବିଷମ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2, 4, 6, 8, 10 ଏମାନେ ସବୁ 10, 12 ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ସମ ସଂଖ୍ୟା। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ବିଷମ ସପ୍ତକ ପଇଲା ତାହେଲେ ବର୍ଜନୀୟ, ବିବାହ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖମୟ ଆସିବ। ସେମିତି ସମସପ୍ତକ ମାନେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ହେବ। ମାନେ କନ୍ୟା ରାଶି କଥା ଆମେ କହିବା, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ। କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ମୀନ ରାଶି ମାନେ ସମସପ୍ତକ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଏଇଟା ରାଜଜୋଟକ, କନ୍ୟା ଆଉ ମୀନ ଏଇଟା ରାଜଜୋଟକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେମିତି ବୃଷ ରାଶି ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା। ବୃଷର ବିଛାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 2, 8 ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ହେଉଛି
ସମସପ୍ତକ ମାନେ ସମସପ୍ତକ ମାନେ ଏଇଟା ଉତ୍ତମ ରାଜଯୋଟକ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଗଣିବେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ତୃତୀୟ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ଏକାଦଶ ରାଜଯୋଟକ। ଇଏ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗଣନା ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ, ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ, ସମସପ୍ତକ, ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ଏକ ରାଶି, ଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ର ଏକ ରାଶି, ଏଇଟା ରାଜଯୋଟକ ରହିଲା। ପରେ ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନବମ ପଞ୍ଚମ ରହିଛି। ନବମ ଯଦି ଆପଣ ବର ରାଶିରୁ ଗଣିବେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ନବମ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ସେମିତି ଅଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ହେଉଛି ବର ରାଶିରୁ ଗଣିବେ ନବମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାଦଶ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ, ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ଯଦି ଗଣୁଥିବେ ଦ୍ୱାଦଶ କିମ୍ବା ନବମ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ବର୍ଜନୀୟ। ସେ ବିବାହଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖମୟ ଆସିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବୈଧବ ଯୋଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ? ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ, ଅରିଷଡ଼ାଷ୍ଟକ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶାଧିପତି ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଛି, ରାଶାଧିପତି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି, ତା ରାଶାଧିପତି ହେଲେ ବୁଧ, ସିଂହ ରାଶିର ରାଶାଧିପତି ହେଲେ ରବି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶାଧିପତି ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃଷ ରାଶିର ଶୁକ୍ର। ସେମିତି ରାଶାଧିପତି ସାଙ୍ଗରେ ରାଶାଧିପତିର ଯଦି ମିତ୍ର ରହୁଥିବ, ମାନେ ଅରିଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଆଉ ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ। ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଗଣିବେ କନ୍ୟା ରାଶିକି 8, ମାନେ ବର ରାଶିରୁ କନ୍ୟା ରାଶିକି 8, କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ବର ରାଶିକୁ 6 ହେଲା। ଇଏ 6 ଯଦି ମିତ୍ର ପଡ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ, ନହେଲେ ଶତ୍ରୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ। ଶନି ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ରବି ଶନି, ଇଏ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଗଣୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶାଧିପତି ଥିବେ ରବି, କନ୍ୟାର ରାଶାଧିପତି ଥିବେ ଶନି, ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁତା। ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ ଶତ୍ରୁତା ରହିବ, ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଶତ୍ରୁତା ରହିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଜାଣିକି ଅରିଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ରାଶି ମାନେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ରହିଲେ, କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର, କିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର, କିଏ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର, କିଏ ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର, ଆକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା, ଆମେ କର୍କଟ, ବିଛା, ମୀନ, ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ? ମେଷ, ସିଂହ ଆଉ ଧନୁ, ଇଏମାନେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣର। ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ବୃଷ, କନ୍ୟା, ମକର, ଏମାନେ ହେଲେ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର। ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣର। ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର କିଲେ ମିଥୁନ, ତୁଳା ଆଉ କୁମ୍ଭ, ଏମାନେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ ଶୂଦ୍ର କରିବେ କିମ୍ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ଶୂଦ୍ର କରିବେ, ତାହେଲେ ହେବନି। ଶୂଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଶୂଦ୍ର କରନ୍ତୁ, ବୈଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅଥବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଶ୍ୟ, ଏସବୁ ଚଳନୀୟ। ତ ଇଏ ଥିଲା 10 ମେଳକର କମ୍ପାବିଲିଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ରହିବ। ସେ ପୁତ୍ର ବଧୂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଛୋଟ ମୋଟ ତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ରହିବ, ମନମନାନ୍ତର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ହେବନି କି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରି କିଛି ସମୟ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା କମ୍ପାବିଲିଟିର ଅର୍ଥ। ସୁପ୍ରଯୋଜନ ବିବାହ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମାଜ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସମାଜର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମକୁ, ସଂସ୍କାରକୁ ମାନନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜର ଆମ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ବସେ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ଗୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛେ, ସମଗୋତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମେ ପାଇଛୁ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆମ ପୂର୍ବଜ ହେଉଛି, ଆମେ ଅଜା, ଅଣଜା, ପଣଜା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଜନ୍ମ। ଗୋତ୍ର ମାନେ ଋଷି। ଆମେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଗୋତ୍ର ମାନେ ଆମେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ବର୍ଚସ୍ୱ ଗୋତ୍ର ମାନେ ଆମେ ବର୍ଚସ୍ୱ ଗୋତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ବର୍ଚସ୍ୱ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ନାଗସ୍ୟ ଗୋତ୍ର ମାନେ ଆମେ ନାଗସ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ, ଅଣ୍ଡସ୍ୟ ଗୋତ୍ର ମାନେ ଅଣ୍ଡସ୍ୟ ଗୋତ୍ର ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଣୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, କଶ୍ୟପ ହୁଅନ୍ତୁ, କାଶ୍ୟପୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସମଗୋତ୍ର ରହୁଛି,
ଯେମିତି ବହୁତ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଖାଲି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଥିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦା ଝୁଅ, ବଡ଼ାବା ଝୁଅ, ମାଉସୀ ଝୁଅ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ କଥା। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେସନସିପ୍ କମ୍ପାବିଲିଟି ଖରାପ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପକାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରୋଗ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋତ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣ ରହିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋତ୍ର ବିଧର୍ମୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋତ୍ର ଜାତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କଲାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ତାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଧରଣ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବହୁତ ଇଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ସମାଜରେ ସେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ସଂସାର, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ଯଦି 10 ମେଳକକୁ ଗଣନା କରି ଆପଣ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦାମ୍ପତ୍ୟମୟ ସୁଖ ହେବ। 98%, 99% ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 1% ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ କର୍ମ ଯଦି ଭଲ ରହିଲା, ସେଇ 1% ଆପଣଙ୍କର 100% ହେଇଯିବ। କର୍ମକୁ ବି ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର। କର୍ମ ପାଇଁ ସୁଚିନ୍ତିତ, ସୁବ୍ୟବହାର, ସୁପ୍ରଯୋଜନ, ବିବାହ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।